reaction for today. लिखो रहे reaction with cold dilute KMnO4 brackets लिखो Bayer's reagent BAEYER apostrophe S Bayer's reagent very important रहे ठीक है ना। सो ਹੁਣ ਇਸ ਦੀ ਨੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਕੀ ਹੈ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਬਾਰ ਸੁਣੋ ਜ਼ਰਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ KMnO4 ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ it is a very common oxidizing agent used in chemistry इधर रफ मार्जिन लिख लियो KMnO4 is an oxidizing agent used in chemistry ठीक है ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ Bayer's reagent है ना ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੀ ਹੈ cold and dilute ठीक है ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਧਰ ਤੇ KMnO4 ਕਿਸੇ ਨੇ ਲੈਬ 'ਚ ਪਿਆ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੈਸੇ ਕਾਮਨ reagent ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਕਲਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਠੀਕ ਸੀ ਵੈਸੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਚਲੋ Bayer's reagent ਰਹੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਨਾ मतलब ऐदा ਇਹ ਬੋਟਲ 'ਚ ਪਿਆ ਸੋਲਿਡ ਸਟੇਟ 'ਚ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਕਲਰਸ ਮਤਲਬ ਝਲਕਣਗੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਡਾਰਕ ਬਲੂ ਜਿਵੇਂ ਆ ਅਵਨੀਤ ਦੀ ਜੈਕਟ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਕ ਡਾਰਕ ਪਰਪਲ ਔਰ ਇੱਕ ਡਾਰਕ ਪਿੰਕ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕ੍ਰਿਸਟਲਸ ਐ ਚਮਕਦੇ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਤਿੰਨ ਸ਼ੇਡਾਂ ਹੀ ਮਾਰਨਗੀਆਂ ਡਾਰਕ ਬਲੂ ਡਾਰਕ ਪਰਪਲ ਐਂਡ ਡਾਰਕ ਪਿੰਕ ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਰੀਏਜੈਂਟ ਇੰਨਾ ਸਟਰੋਂਗ ਰੀਏਜੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਟੱਬ ਪਾਣੀ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਸਟ ਇੱਕ ਪਿੰਚ ਇਸ ਦਾ ਐਡ ਕਰ ਦਿਓ ਇੱਕ ਟੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਸਟ ਇੱਕ ਪਿੰਚ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰਾ ਬ੍ਰਾਈਟ ਪਿੰਕ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਡਾਰਕ ਗੁਲਾਬੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬ੍ਰਾਈਟ ਪਿੰਕ ਮਤਲਬ ਪਿੰਕ ਹੀ ਪਿੰਕ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਲਕੀ ਜਿਹੀ ਪਿੰਚ ਵਜਣੀ ਜਾਂ ਲਾਈਟ ਪਿੰਕ ਜਿਵੇਂ ਟਰਬਨ ਦੀ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਹੈ ਨਾ ऐदा नहीं बिल्कुल डार्क पिंक कर दे एग्जांपल भी नहीं अपने को कोई चलो लीव इट है ना वो सी कार्डबोर्ड ठीक है ना सो जस्ट एक पिंच बहुत है एना पिंक करने लिए पानी में ठीक है ना गेटिंग मे बी इस तो भी डार्क ठीक है ना सो देखो तुसी एक एल्कीन लई कोई भी एल्कीन XYZ तो आप इन जनरल लिख लेंगे हैं डन ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪਾਇਆ ਦੇਖੋ ਉਹਦੇ KMnO4 ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਤੁਸੀਂ KMnO4 which is an oxidizing agent ਜਿਸਨੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਸਾਨੂੰ nascent oxygen ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ oxidizing agent ਹੈ ਪਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਐਡ ਕੀਤਾ ਹੈ cold and dilute है डन के नहीं सो अपनी जेडी एल्कीन है ਉਹਦਾ ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਖਤਮ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ OH ਇੱਧਰ ਤੇ ਇੱਕ OH ਇੱਧਰ ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਰਾਜੇ ਐਲਕੋਹਲ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਐਲਕੋਹਲਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਲਰਲੈਸ ਐਲਕੋਹਲਸ ਦਾ ਕੋਈ ਕਲਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਲੇਨ ਹੁੰਦਾ ਐਲਕੋਹਲ ਪਿਓਰ ਐਲਕੋਹਲ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ एक KMnO4 सॉल्यूशन है जेड़ा कि की सीगा डार्क पिंक तो ये की हो गया कलरलेस सो another identification test between alkanes and alkenes पहले पहली गल मैं समझा सी दो टेस्ट है एक अपन ने पहला कीता सी केड़ा ब्रोमीन वाटर टेस्ट दूसरा हो गया Bayer's reagent टेस्ट ठीक है जी पहला एरो करके लिखो the reaction is used the reaction is used to distinguish alkenes slash alkynes from alkanes ठीक है जी डन सेम चीज ठीक है फुल स्टॉप लिखो when alkene or alkyne is passed through
when alkene or alkyne is passed through a dilute solution of KMnO4, comma, its pink color is discharged. Full stop. Dilute solution of KMnO4, comma, its pink color is discharged. Full stop. A reaction लिख लो बोलते. हो गया. ठीक है. सो अगर अपन रिएक्शन आती है मतलब वो अपन सिंपली लिख सकते हैं. जिਵੇਂ ਸਾਨੂੰ क्वेश्चन आया हाउ विल propene react with cold dilute KMnO4. देखो जी अगेन कि ऑर्गेनिक ਦੇ ਵਿੱਚ मेरी गल सुनो ऑर्गेनिक ਦੇ ਵਿੱਚ बैलेंसिंग ਦਾ कोई रोल नहीं. बस ਉਹਨੂੰ ਸਿੰਪਲੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡਾਇਲੂਟ ਮੀਨਸ ਵਾਟਰ KMnO4 ਮੀਨਸ O. ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ OH ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ OH ਲਾ ਕੇ ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਖਤਮ. ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਆਕਸੀਜਨ ਤੇ ਵਾਟਰ ਇਹਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਲਿਖੋਗੇ nobody will cut your marks. ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ ਬੇਟੇ? ठीक है. No role of balancing. बस अपना reactant, reagent ते product सही होना चाहिए. Done? लिखो. हो गया ना देखो. हाँ जी रवि. So come to the next reaction now. So अगली reaction start करते हैं अपन. Heading लो reaction with ਹੁਣ exactly उल्टा. ये सीगा cold dilute उधर लिखो hot concentrated KMnO4. हाई वाली कोई गल नहीं. थोड़े उत्ते नहीं डोले. ठीक है ना? KMnO4 ये बच्चे नाल ही लिखो जैसे स्लैश करके स्लैश नहीं सॉरी मतलब हाइफन करके इस रिएक्शन अपन कहते हैं ऑक्सीडेटिव क्लीवेज ऑफ एल्कीन्स. Oxidative cleavage of alkenes. हो गया बंदे? हो गया? आगे बंदे हुण इत्थे एक चीज ध्यान नाल सुनो. देखो हुण अपने कोले जेड़ा KMnO4 है वो इत्थे सिर्फ आपदा ऑक्सीडेशन दा एक्शन करूगा. मेरी गल समझ गए ना? मतलब हुण अपने कोल पानी है नहीं ते उपरों भी अपन ने टेंपरेचर भी बताता. ये कोल्ड सी हुण अपन ने हॉट करता हीट अप करता तो ਇਹਦਾ एक्शन बहुत ज्यादा बढ़ जाऊगा. ठीक है ना? सो देखो रिजल्ट की होगा इन्हें इतना लर्न करना पड़ता है. कुछ चीजें अपन लर्न ही करनियां पैणगियां. देखो मैं सीधा एग्जांपल तो स्टार्ट करदा है. सो अपने कोल एल्कीन है कुछ ऐदा दी 2 मिथाइल
ब्यूट 2E 2 मिथाइल ब्यूट 2E डन। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ PMNO4 ऐड करता, ठीक है। ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ और सिर्फ नेसेंट ऑक्सीजन्स है, और कुछ नहीं, नो वाटर इज देयर डन। देखो ऑक्सीडेटिव क्लीवेज ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਬੌਂਡ ਦੀ ਕਲੀਵੇਜ ਹੋਊਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ, ਨਾਲੇ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੇ ਤਾਂ ਓਵਲੇ ਕਾਰਬਨ ਕੋਲ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸੋ ਆ ਲੋ ਆ ਸੀਨ ਹੈ, ਜੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਕਸੀਜਨਸ ਲਗਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਐਸਿਡ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਜੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇਧਰਲੀ ਸਾਈਡ, ਤਾਂ ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਉਹ ਲਗਾ ਕੇ ਕੀਟੋਨ ਬਣਾ ਦਿਓ ਡਨ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਬਨ ਕੋਲ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਐਸਿਡ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੀਟੋਨ। ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ, ਲਿਖਣ ਨੂੰ ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ ਉਹਦੇ। ਸੋ ਲੈਟ ਇਟ ਬੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅਗਰ ਇੱਕ ਐਲਕੀਨ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੈ डन, ਇੱਥੋਂ ਕਲੀਨ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੋ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਬਣਨਗੇ ਐਸੀਟੋਨ ਦੇ, 3 ਕਾਰਬਨ ਦਾ ਕੀਟੋਨ ਹੈ ਐਸੀਟੋਨ, ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ IUPAC ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰੋਪੇਨੋਨ। ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਦਾਂ ਦੀ ਐਲਕੀਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਕਲੀਨ ਹੋਊਗਾ, ਦੋ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਸੇਮ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੋ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਬਣਨਗੇ ਐਸਿਟਿਕ ਐਸਿਡ ਦੇ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਧਿਆਨ ਚ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਅਗੇਨ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰੇ +2 ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਹੈ, ਐਲਡੀਹਾਈਡਸ ਕੀਟੋਨਸ ਵੀ ਤੇ ਕਾਰਬੋਕਸਿਲਿਕ ਐਸਿਡਸ ਵੀ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਬੋਕਸਿਲਿਕ ਐਸਿਡ ਤੇ ਐਲਡੀਹਾਈਡ ਐਂਡ ਕੀਟੋਨ ਦਾ ਕਾਮਨ ਚੈਪਟਰ ਹੈ, ਐਲਡੀਹਾਈਡਸ ਕੀਟੋਨਸ ਐਂਡ ਕਾਰਬੋਕਸਿਲਿਕ ਐਸਿਡਸ। ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਫੇਰ ਰਿਪੀਟ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਰਿਪੀਟ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਦੇਖੋ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ +2 ਦੀ ਬੁੱਕ ਚ ਮਿਸਿੰਗ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਨੋਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ +1 ਚ ਆ ਗਈਆਂ ਬਟ +2 ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਚ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਤਾਂ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ ਨਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆ ਚੀਜ਼ ਧਿਆਨ ਚ ਰੱਖਿਓ ਬਸ ਕਿ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਦਾਂ ਦੀ ਐਲਕੀਨ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ KMNO4 ਪਾਤਾ, ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਕਲੀਵੇਜ ਹੋਊਗੀ, ਇੱਕ ਕਾਰਬਨ, ਦੋ ਕਾਰਬਨ ਦਾ ਐਸਿਡ ਐਸਿਡਿਕ ਐਸਿਡ, ਇੱਧਰ ਇੱਕ ਕਾਰਬਨ ਦਾ ਐਸਿਡ ਫਾਰਮਿਕ ਐਸਿਡ। ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਰਜੇ ਸਕੁਆਇਰ ਬ੍ਰੈਕਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਰਗੈਨਿਕ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਚ, ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਚ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਸਕੁਆਇਰ ਬ੍ਰੈਕਟ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਆਰਗੈਨਿਕ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਚ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿਸ ਕੰਪਾਊਂਡ ਇਜ਼ ਅਨਸਟੇਬਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਜਾ ਕੇ ਬੁੱਕ ਚੋਂ ਪੜੋਗੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ +2 ਦੀਆਂ ਬੁੱਕਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਉਹ ਸਮਝ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਨਾਰਮਲੀ ਬੱਚੇ ਕੰਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ H ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਐਸਿਡ ਬਣੂਗਾ, ਔਰ ਅਗਰ H ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਕੀਟੋਨ ਬਣੂਗਾ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਲਿਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਅਨਸਟੇਬਲ ਹੈ, ਇਹ ਫਰਦਰ ਆਕਸੀਡਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਐਸਿਡਿਕ ਐਸਿਡ ਤਾਂ ਬਣੂਗਾ, ਪਲੱਸ ਇਹਦੀ ਫਰਦਰ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਹੋ ਕੇ H2 ਦੇ ਨਾਲ O ਲੱਗ ਗਿਆ, CO2 ਰੈਡੀਕੇਟ ਪਿਆ ਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਲਿਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਐਸਿਡਿਕ ਐਸਿਡ +CO2 ਵਾਟਰ। ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ ਕੰਫਿਊਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੇ H ਨਾਲ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਐਸਿਡ ਬਣੂਗਾ, ਤਾਂ H ਤਾਂ ਲੱਗਿਆ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਨੋ ਡਾਊਟ ਐਸਿਡ ਬਣੂਗਾ, ਬਟ ਫਾਰਮਿਕ ਐਸਿਡ ਬੀਇੰਗ ਅਨਸਟੇਬਲ will be further oxidized to CO2 and water। ਡਨ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਕਲੀਅਰ? ਸੋ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਥੀਨ ਹੋਵੇ, इथीन की है CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो मेरे प्रोडक्ट्स की होंगे CO2 एंड वाटर। डन के नहीं? पहले पहली गल लिखो,
मैं कुछ की सर जो अपना H2O बात करता था CO2 क्यों आ गई? रते आ CO2 पई है हाँ जी H2 ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨੇਸੈਂਟ ਆਕਸੀਜਨ KMnO4 ਤੋਂ ਮਿਲ ਗਈ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਬੇਟਾ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਐਡੀਸ਼ਨ ਆਫ ਆਕਸੀਜਨ ਜਾਂ ਰਿਮੂਵਲ ਆਫ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਆਪਾਂ ਉਹ ਆਕਸੀਜਨਸ ਤਾਂ ਐਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਜ਼ਰਾ ਆਕਸੀਜਨਸ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈਆਂ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈਆਂ KMnO4 ਤੋਂ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਆਈ ਹੈ ਦੂਸਰਾ ਸੀ ਕੁਐਸਚਨ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ कोई नहीं सर ज़्यादा पढ़ लेते तो थोड़ा ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਹੀ ਹੈ ਜੇ ਪੜੂਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕੰਫਿਊਜ਼ਨ ਹੋਊਗੀ ਸਾਹਿਲ ਨੂੰ ਹੋਈ ਹੈ ਕੰਫਿਊਜ਼ਨ ਕਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੁਖਮਨ ਕਿਵੇਂ ਛੁੱਟੀ ਮਾਰ ਕੇ ਅੱਜ ਮਾਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟੀ ध्यान बेटा देख बॉटल को कुछ हो जाए कोई चक्कर नहीं बेंच ना तोड़ तेरे भी तो कोई ना टूट जाए कोई प्रॉब्लम नहीं बच्चे इंसान गलतियां ना पुतला है मिस्टेक्स आर बाउंड टू हैपन कोई गल नहीं हो गया रनिंग और डन है हाँ जी so we shall move on to the next reaction now आओ नेक्स्ट रिएक्शन पे मूव करिए रिएक्शन लिखो हेडिंग दो catalytic oxidation of alkenes catalytic oxidation of alkenes catalytic oxidation of alkenes इधर अंदर पॉइंट लिखो एरो मार के लिखो when alkenes are oxidized at 525 Kelvin in the presence of so catalytic है तो catalyst पाना जरूरी है in the presence of silver catalyst comma ऐसा लिखना है epoxy alkanes are formed full stop ठीक है अच्छा देखो मेरे रिएक्शन है बिल्कुल जाली जी है बट वेरी इंपॉर्टेंट देखो जेडी हम आपने पिछलियां दो रिएक्शंस कीतियां KMnO4 ਵਾਲੀਆਂ है ना ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਸਾਨੂੰ ਓਜ਼ੋਨੋਲਿਸਿਸ ਦੇ ਟਾਈਮ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਆਉਣੀ ਹੀ ਆਉਣੀ ਹੈ ਪੇਪਰ 'ਚ ਤਾਂ KMnO4 ਵਾਲੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਇੱਕੋ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਦੱਸੋ ਆ ਐਲਕੀਨ ਤੇ ਆ ਐਲਕੀਨ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਡਿਸਟਿੰਗੁਇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਦੋ ਟੈਸਟ ਲਿਖੋ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬ੍ਰੋਮੀਨ ਵਾਟਰ ਟੈਸਟ ਇੱਕ ਬੇਅਰਸ ਲੀਚਿੰਗ ਟੈਸਟ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ MCQs ਅਟੈਂਪਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ethene and ethane can be distinguished by number 1 bromine water number 2 dilute KMnO4 number 3 concentrated KMnO4 number 4 all of the above ਤਾਂ all of the above मतलब ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਵੈਸੇ ਪੇਪਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ ਕਦੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ
देखो आन ਨੂੰ ਤਾਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਜੇ ਬਟ देयर आर वेरी रेयर चांसेस कि KMnO4 ਦੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਪੇਪਰ ਚ ਆਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਐਲਕੀਨ ਤੇ ਐਲਕੇਨਸ ਨੂੰ ਡਿਸਟਿੰਗੁਇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਐਦਾਂ ਹੀ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਐਡੀਸ਼ਨ ਆਫ ਬ੍ਰੋਮੀਨ ਦੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ ਜਾਂ ਐਡੀਸ਼ਨ ਆਫ ਕਲੋਰੀਨ ਦੀ ਜੇ ਐਡੀਸ਼ਨ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਊਗਾ ਤਾਂ ਜਾਂ ਤਾਂ HBr ਦਾ ਆਊਗਾ ਜਾਂ HCl ਦਾ ਆਊਗਾ ਜਾਂ ਵਾਟਰ ਦਾ ਆਊਗਾ ਮਤਲਬ ਮਾਰਕੋਨਿਕੋਵ ਰੂਲ ਜਾਂ ਐਂਟੀ ਮਾਰਕੋਨਿਕੋਵ ਰੂਲ ਸੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਸੁਣੋ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਟੈਸਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਚ HBr ਦੀ ਐਡੀਸ਼ਨ ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਐਂਟੀ ਮਾਰਕੋਨਿਕੋਵ ਰੂਲ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਪੈਰੋਕਸਾਈਡ ਪਾਵਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਐਂਟੀ ਲੱਗੂਗਾ ਵਿਦਆਊਟ ਪੈਰੋਕਸਾਈਡ ਮਾਰਕੋਨਿਕੋਵ ਰੂਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤ ਨੰਬਰ ਕੱਟੇ ਨੇ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਟੱਚਵੁੱਡ ਇਸ ਵਾਰੀ ਨੰਬਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੱਟੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਦੇ 15 ਹੀ ਕਾਫੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸੀ ਕਿਹਦੇ 15 1 2 3 ਤਿੰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਇੱਕ ਰਵਨੀਤ ਹੋ ਗਈ ਇੱਕ ਸੁਖਮਨ ਹੋ ਗਿਆ ਪੰਜ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਤਾਂ 15 ਹੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ 14 ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਸੀਗੇ ਹਾਂ 1 2 ਠੀਕ ਹੈ ਹੋਰ ਕੋਈ 14 ਵਾਲਾ ਬਲਜਿੰਦਰ ਦੇ 10 ਹੈ ਅਨਮੋਲ ਦੇ ਵੀ 10 ਸੀ ਹਨਾ ਟੱਚਵੁੱਡ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ 10 ਟੱਚਵੁੱਡ ਤਾਂ ਹੀ ਕਿ ਹੈ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਾ ਲੱਗ ਜੇ ਹਨਾ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਘੱਟ ਹੈ ਨੰਬਰ ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਵਧਾਓ ਅੱਛਾ ਜਸ਼ਨ ਦੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਇਸ ਵਾਰ ਹਾਂ 13 ਨੰਬਰ ਜਸ਼ਨ ਦੇ ਹੈ ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇੱਕ ਸਾਹਿਲ ਤੇ ਇੱਕ ਅਰਸ਼ ਤੇ ਇੱਕ ਅਵਨੀਤ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅਵਨੀਤ ਦਾ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਵੀ ਆਫਲਾਈਨ ਟੈਸਟ ਹੋਣੇ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ ਪਹਿਲਾ ਆਫਲਾਈਨ ਟੈਸਟ ਸੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬਦਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸਤਵੀਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਟੈਸਟ ਕਿੰਨੇ ਸੀ 2 ਆਈ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਬੱਚੇ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਟੀਚਰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਇਹਦੇ 2 ਨੰਬਰ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਟੈਸਟ ਤਾਂ ਅੱਜ 15 ਆ ਰਹੇ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ 5 ਹੈ ਪਰ 15 ਚ 16 ਦਾ ਦਿਖਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹੈ ਨਾ 15/15 ਦਾ ਆਣਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਐਦਾਂ ਹੀ ਅਰਸ਼ ਤੋਂ ਵੀ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਤੇ ਸਾਹਿਲ ਤੋਂ ਟੈਸਟ ਦੇਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਜੇ ਟੈਸਟ ਦੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਨੰਬਰ ਆਉਣਗੇ ਇੱਥੇ ਬੈ ਕੇ ਕਮੈਂਟਰੀ ਥੋੜੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਲਦੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਬਸ ਉਹੀ ਚੈੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਟਾਈਮ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਟੈਸਟ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਮਿਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਗਏ ਨਾ ਹਾਂ ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਪਾਰਟ ਕੱਟ ਹੀ ਦਿਓ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਓਕੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਆਈ ਨਹੀਂ ਚਾਹ ਪਾਦੀ ਚਲ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਵੀ ਸੁੰਦਰ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਲੋੜੀ ਨਹੀਂ ਗੱਪ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਲੋੜੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਆਪਣੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਚਲੋ ਐਨੀਵੇਜ਼ ਸਰਵ ਟੈਕਸ ਦਾ ਜੀ ਕਿ ਵਧੀਆ ਹੈ ਇੱਥੇ ਪਿਆਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਆ ਜੋ ਦੇ ਇਪੋਕਸੀ ਐਲਕੀਨਸ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨੇ ਇਹ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਵੀ ਇੱਕ ਵਨ ਆਫ ਦੋਜ਼ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੇਪਰਾਂ 'ਚ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਪੁੱਛੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਮਾ ਬੇਕਾਰ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈ ਈਜ਼ੀਐਸਟ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਐਲਕੀਨ ਹੈ ਦੇਖੋ ਈਥੀਨ ਤੇ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਕਦੇ ਵੀ ਆਏ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ ਹਾਊ ਵਿਲ ਪ੍ਰੋਪੀਨ ਰਿਐਕਟ ਵਿਦ ਸਿਲਵਰ ਮਤਲਬ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੀ ਫਾਰਮ ਚ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਕੰਪਲੀਟ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਊਗਾ ਐਰੋ ਮਾਰੀ ਵੀ ਹੋਊਗੀ ਸਿਲਵਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੋਊਗਾ ਨਾਲ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੋਊਗਾ 525 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 675 ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਕੈਲਵਿਨ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਦ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਆਕਸੀਜਨ ਐਟਮ ਪਾਓ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਫ O2 ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਆਊਟਰ ਸ਼ੈਲ ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੁੰਦੇ ਆ 6 ਤਾਂ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਪਾਈ ਬੌਂਡ ਦੇ ਇੱਕ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਦੂਸਰਾ ਦੂਸਰੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨਾਲ ਇਹ ਕੰਪਾਊਂਡ ਜਿਹੜਾ ਬਣ ਗਿਆ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਇਪੋਕਸੀ ਐਲਕੇਨ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਇਪੋਕਸੀ ਈਥੇਨ ਡਨ ਈਜ਼ੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਹੈ ਉੱਥੇ ਆਕਸੀਜਨ ਐਡ ਕਰ ਦਿਓ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨਾਰਮਲੀ ਪੇਪਰਾਂ 'ਚ ਪੁੱਛੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾਲੇ ਈਜ਼ੀਐਸਟ ਆਫ ਦ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਬਣ ਗਏ ਇਹ ਆਪਾਂ +2 ਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਆਫ ਐਲਕੋਹਲਸ ਚ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈਗੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਆਪਾਂ ਹਾਫ O2 ਪਾਵਾਂਗੇ in the presence of silver heated catalyst CH3 CH CH2 O and O done ठीक है ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨੰਬਰਿੰਗ ਵੀ ਦੇਣੀ ਪਊਗੀ 1 2 3 1, 2 ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਇਪੋਕਸੀ ਪ੍ਰੋਪ ਏਨ ਐਂਡ ਡਨ ਈਜ਼ੀ ਲਿਖੋ
हो गया? Yes, sir. लिखो नेक्स्ट रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन, reaction with diborane, reaction with diborane, ब्रैकेट्स लिख लो B2H6, reaction with diborane B2H6 followed by oxidation, followed by oxidation, followed by ऑक्सीडेशन, यानी कि 2 स्टेप्स है ना, फॉलोड बाय। तो ब्रैकेट्स लिख लो, रिएक्शन का नेम हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, हाइड्रोबोरेशन इको वर्ड है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, फुल स्टॉप। की लंबी नहीं मैं लंबा, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन 49। ठीक है राधे, आ जाओ इधर, इधर देखो राधे बोर्ड वाला। तो देखो लेट इट बी, मेरे पास कोई भी एल्कीन है, आप पहला करांगे उसकी हाइड्रोबोरेशन, यानी कि ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਾਂਗੇ ਡਾਈਬੋਰੇਨ B2H6। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬੋਰੋਨ ਫੈਮਿਲੀ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰੋ ਜਾ ਕੇ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ BH3 ਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ठीक है, बट ये एग्जिस्ट किवें करता है, क्योंकि ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬੌਂਡ ਦੀ ਹਲੇ ਵੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਬ੍ਰਿਜਸ। ਇਹ ਤਾਂ B2H6 ਦੀ ਫਾਰਮ ਚ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਟਰਕਚਰ ਆਫ ਡਾਈਬੋਰੇਨ ਇੱਕ ਸ਼ਾਰਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ये अपने किया हुआ है बोरॉन फैमिली च, ठीक है। चलो एनीवेज ਇਹਦਾ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਦੁਬਾਰਾ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ B2H6 ਪਾਇਆ, ਨੈਚੁਰਲ ਹੈਗਾ ਤਾਂ BH3 ਵੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹਦੀ ਐਡੀਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ, ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਓ ਇੱਕ ਵਾਰ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਹੈ, H ਲੱਗੂਗਾ ਇੱਥੇ, ਬਾਕੀ ਦਾ BH2 ਇੱਥੇ। डन है? Yes, sir. हले भी बोरॉन को 2 हाइड्रोजन्स हैगे है, एक प्रोपीन हो रहा होगी। अगेन ਇਹਦਾ H ਲੱਗੂਗਾ ਇੱਥੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਟਰਕਚਰ ਬਣ ਜਾਊਗਾ पहले प्रैक्टिकल। हले भी बोरॉन को एक हाइड्रोजन हैगा, एक होर प्रोटीन आऊगी, सो जेड़ा आहा वाला H है वो अगेन इत्थे, सो तीनों CH3 CH2 CH2 B दे नाल लग जाणगे। मैं उन्हें इकट्ठा करके लिख दिंदा, देखो डन है, आए लगा लो, ठीक है, इधर लग गया, ठीक है। हुण देखो ये हाइड्रोबोरेशन हो चुकी, मैं एल्कीन दे एक पासे हाइड्रोजन्स ऐड करती हां, दूजे पासे बोरॉन। हुण आऊगी ऑक्सीडेशन दा स्टेप, मैं ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पाऊंगा, केड़ा हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 दे 3 मॉलिक्यूल्स, मैं ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਏ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਨਾ, देखो H2O2, ठीक है। मैं तो ध्यान ਨਾਲ देखो, एक एक H जाके तीनों एल्काइल ग्रुप्स नाल लग गए, सो मेरे को 3 की बन गए CH3 CH2 CH2OH एल्कोहल, अगेन +2 दा प्रोडक्ट एल्कोहल बन गया। जेडे बाकी दे 3 OH है ते B है, वो मिलके बन गया मेरे कोल बोरिक एसिड। डन, एल्कोहल बन गया। हुण इस रिएक्शन की इंपॉर्टेंस की है, ये ध्यान नाल देखो, मेरे कोल एल्कीन है एक,
पेपर च क्वेश्चन आता है कि इस एल्कीन नु कन्वर्ट करो इनटू आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। ये तो बहुत सौखा है। H ਇੱਥੇ OH ਇੱਥੇ ਮਾਰਕੋਨਿਕੋਵਸ ਰੂਲ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪਾਉਂਗਾ ਵਾਟਰ in the presence of concentrated H2SO4 done। ਮੈਨੂੰ क्वेश्चन आता है कि इसी एल्कीन नु कन्वर्ट करो into 1 प्रोपेनॉल, यानी कि मैं H ਇੱਥੇ ਤੇ OH ਇੱਥੇ लगाना है, यानी कि एंटी मार्कोनिकोवस रूल। ਮੈਨੂੰ पता है कि अगर मैं वाटर पाऊंगा सीधा सीधा तो H ਇੱਥੇ लगूगा ਤੇ OH ਇੱਥੇ लगूगा, जबकि मैंने पूछा कि है आ चीज तो मेरे को दो तरीके है। केड़े केड़े? पहला मैं ਇਹਦੇ ਚ ਪਾਵਾਂ HBr in the presence of peroxide ताकि H ਇੱਥੇ ਲੱਗੇ ਤੇ Br ਇੱਥੇ, ਬਾਅਦ ਚ ਮੈਂ Br ਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਰਾਂ ਇਨਟੂ OH। ਉਹਦੀ ਬਜਾਏ ਮੈਂ ਸਿੰਪਲੀ ਆਪਣੀ ਟੈਸਟ ਟਿਊਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਈਬੋਰੇਨ ਪਾ ਕੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ peroxide ਪਾਸ ਕਰ ਦੂੰਗਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣ ਜਾਊਗਾ। ਪੱਲੇ ਪੈ ਗਈ ਗੱਲ ਕਿ ਨਹੀਂ? और नहीं समझ आया? पहले पै गया ना? जे मैं सिंपली वाटर देखो ना, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਵਾਟਰ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬਟ ਅਗੇਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਾਟਰ ਜਾਂ ਹਾਈਡਰੋਜਨ peroxide ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਦੇਖੋ ਤੇ ਇਹ ਦੇਖੋ। ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂ, ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਆ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਸਰ H ਇੱਥੇ ਲਾਇਆ ਤੇ OH ਇੱਥੇ ਲਾਇਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ। पल्ले पै गई गल के नहीं? बट आपां नूं पता है कि जे डायरेक्ट पानी पाऊंगा तो वो इतना पाऊंगा। ठीक है। सो अगर मैनू एंटी मार्कोनिकोवस रूल नाल अल्कोहल बनाना है तो आई विल फॉलो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। डन है कि नहीं? यस सर। सो बेसिकली हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन की होर इंपॉर्टेंस की है? ਇਹਦੀ इंपॉर्टेंस सिर्फ यही है कि इट एड्स वाटर बाय एंटी मार्कोनिकोवस रूल। डन है। पहला एक घुमा दो सारी, फिर एंड पे सम अप कर लियो। ठीक है, लिखो। लेके चल दो। ठीक है। सो सिर्फ एक रिएक्शन रह गई अपनी एल्कीन्स दी। कल ਆਪਾਂ ਉਹ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਂਜ਼ੀਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਐਲਕਾਈਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਲਕਾਈਨਸ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਵਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਬਸ ਆਪਾਂ ਚੇਂजेस ਹੀ ਕਰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ। ਤਾਂ ਬੈਂਜ਼ੀਨ ਇੱਕ ਮੇਜਰ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਬੈਂਜ਼ੀਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਕੱਲ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ जो आपने मैं चलो कल दस दूंगा भी टेस्ट कर चुना जो अज किया एल्कीन्स का, ते जो आप कल करांगे बचा कुछ वो सारा टेस्ट होगा। ठीक है ना? थैंक यू।